یہودیوں کو بھی جواب دیتے ہیں، تو ان کے کمپیریٹیو ریلیجن کے جو وہ ایکسپرٹ تھے ان کی وہ تعریفیں کرنے لگا۔ تو وہ جو میرے دادا جان کے بھائی تھے بیچارے سیدھے آدمی، وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جس شخص کو تو نبی کہہ رہا ہے نا، یہ تو پرلے درجے کا دجال ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، میں اس کو نبی نہیں مانتا، اور میں گواہی دیتا ہوں میرے پاس دلائل نہیں ہے، پر یہ میں جانتا ہوں کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اب وہ جو صاحب ان کو نبی ماننے والے تھے، جو میرے دادا جان کے بھائی کو تبلیغ کر رہے تھے، وہ کہنے لگے تو نے کوئی دلیل تو دی نہیں کہ میرا نبی کیسے جھوٹا ہے۔ وہ کہنے لگا دلیل یہ میری کلاڑی ہے، وہ جو بکریاں چرا رہے تھے، یہ اس کی یہ دلیل ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگے میرا نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اپنے منہ سے ایک جملہ ان کے خلاف نکال تو یہ میری کلاڑی حرکت میں آ جائے گی اور تیرا جو سر ہے یہ تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ میرا نبی کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ میں اپنے اس نبی کے خلاف جس سے مجھے محبت ہے ایک کلمہ بھی اس کے خلاف نہیں سن سکتا۔ اور ارے بدبخت، میں نے تیرے نبی کے خلاف اس کو کذاب بھی کہا، اس کو دجال بھی کہا، اس کو جھوٹا بھی کہا، ساری باتیں آئیں تو تو غضب میں نہیں آیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ وہ نبی سچا ہے نہ تجھے اس سے محبت ہے۔ میرے نبی کے خلاف ایک بات کر کے دیکھ، یا تو رہے گا یا میں رہوں گا۔ یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ تو محبت کی یہ علامت ہے کہ جب اس کے محبوب کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ غضب میں آ جائے، اور جھوٹی علامت محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر باتیں کرنے لگے، دلائل دینے لگے، یہ کرنے لگے، یہ جھوٹی محبت کی علامت ہے۔ تو میں آج کی گفتگو میں علامات محبت آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ہماری باتیں۔ کوئی یہ اس پہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تمہارا جنون ہے، کیونکہ جو ہمیں محبت کا تانا دیتے ہیں نا کہ یہ محبت کرنے والے، وہ ہمیں ایک نام بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جنونی محبت ہے، ان کو جنون ہے، اور وہ یہ تانا دیتے ہیں یہ نبی کے عاشق۔ یہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے، تقاریر میں کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نبی کے عاشق، گویا یہ تانا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے تانے پہ ہماری لاکھ جانیں قربان کہ کتنا بیوٹیفل اور پیارا تانا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی بستیوں میں جب چلتے، مکہ شریف میں چلتے، تو آپ ایک مستی میں ہوتے جو اللہ سے ان کو محبت تھی، تو ایک عورت نے حضور کو یہ تانا دیا، کہنے لگی محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ تو ایسا تانا تو قسمت والوں کو ملتا ہے، یہ تانے درست ہیں اور ان تانوں پہ ہمیں ناز ہے، لیکن اس کی علامت کیا ہے کہ جو ہی حضور کے خلاف، ان کے علم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم غضب میں آ جاتے ہیں، ان کے مقام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم دفاع میں آ جاتے ہیں، ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو ان کے خلاف کو، یعنی ان کے بلا بات کرتا ہے حسن کے خلاف، تو ہم میدان میں آ جاتے ہیں۔ ارے ہم ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو درجے ہیں، ایک ان کے محب ہونے کا درجہ ہے، ایک ان کے محبوب ہونے کا درجہ ہے۔ اس پہ میں اگلے دوسرے تیسرے چوتھے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ صرف یہاں میں ایک ہنٹس دیتا ہوں کہ جب اللہ سے محبت کرنے والوں کو دیکھو تو وہ محبوں میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ خدا سے اگر ان کو مقام محب میں دیکھو تو سب سے کائنات میں بڑا مقام مصطفیٰ کا ہے، اور جو اللہ جن سے محبت فرماتا ہے، یحببکم اللہ، جن کو اللہ نے محبوب بنایا ہے ان میں بھی وہ اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اگر وہ محب ہیں تو تب بھی وہ بڑے درجے پر ہیں، جب وہ محبوب ہیں تو تب بھی بڑے درجے پر ہیں، پھر دونوں طرف وہ اعظم ہیں، تو وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ میری کوئی پچھلے سال اس مسئلے کے اوپر ایک خارجی آدمی تھا، اس نے اپنے دوسرے خوارج دوست کو لندن سے بلایا، تو وہ کہہ رہے تھے، اس بات پر گھنٹوں گفتگو ہوئی۔ وہ کہنے لگا، وہ ایک خوارج میں سے تھے، وہ کہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حبیب اللہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے، حضور کو حبیب اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تو گھنٹے اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ میں وہ دلائل نہیں لانا چاہتا چونکہ میرا موضوع دوسرا ہے۔ تو اللہ کے حبیب ہیں حضور، کیونکہ
اور सी उनको अल्लाह के महबूब कहते हैं, इसलिए मैं इसी पर इक्तिफा कर रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब सबसे बड़े महबूब हैं। तो ये मैं बता रहा हूं कि मोहब्बत की निशानी ये है कि जब महबूब के खिलाफ कोई बात करे तो मुहिब गजब में आ जाए। तो खुदा हुजूर का महबूब भी है और खुदा हुजूर अलैहिस्सलाम का मुहिब भी है। तो कभी अल्लाह ताला हुजूर का कुरान में इस हाल में जिक्र फरमाता है कि हुजूर खुदा लोगों को बताता है कुरान में, देखें मुझसे मोहब्बत करने वाला कैसे मुझसे मोहब्बत कर रहा है। और कभी अल्लाह हुजूर को मुकाम महबूबियत पे खड़ा करके ये बयान फरमाता है कि देखो वो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसका क्या मुकाम है। तो कभी उनके मुहिब होने का बयान होता है, कभी उनके महबूब होने का बयान होता है। तो जिससे मोहब्बत होती है आदमी गजब में आता है, इंसान भी गजब में आता है। तो हुजूर के खिलाफ जब लोगों ने, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब थे, जब उनके खिलाफ बात की तो खुदा गजब में आ गया। वो अल्लाह ताला फरमाता है, ये आप जानते हैं, सिर्फ उसका मैं इशारा दे रहा हूं। अबू लहब ने हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में गलत जुमला कहा। तो जब गलत जुमला कहा तो अल्लाह ताला ने अबू लहब के खिलाफ इतना गजब में आया कि पूरी सूरत बयान कर दी। अबू लहब ने सिर्फ हुजूर के हाथों के बारे में एक गलत जुमला कहा, उनके हाथों की शान में गुस्ताखी की। अब जब अल्लाह ताला ने उसके जवाब दिया तो अल्लाह ताला ने सिर्फ अबू लहब के हाथों की मजम्मत नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला ने तो पूरी सूरत अबू लहब में उसका रद्द किया, उसकी बीवी का बयान किया, उसके घर वालों को उनकी मजम्मत की, उनके बेटों के, उसके माल की, और फिर दुनिया में जो उसका हाल था उसकी मजम्मत की, जो आखिरत में उसका हाल हो वो बयान किया। यानी अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब के खिलाफ बात सुनी तो वो इतना गुस्से में आया अपनी शान के मुताबिक कि उसने पूरा उसका घर जो था उसकी मजम्मत बयान कर दी। इसी तरह वलीद बिन मुगीरा जो है, जब उसने हुजूर अलैहिस्सलाम के शान के बारे में मजनून का जुमला कहा, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो सूरह कलम की इब्तदाई आयात पढ़े, खुदा ने उसका एक एक ऐब बयान करके रख दिया। हालांकि मेरे एक फाजिल दोस्त एक दिन सूरह कलम की इसी मौजू के ऊपर वो दर्स दे रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा शानदार जुमला कहा। वो फरमाने लगे, देखो अल्लाह की सिफत, उसका नाम सत्तार है, वो लोगों के ऐबों को छुपाने वाला है। लेकिन जब उन लोगों में से कोई उसके महबूब के खिलाफ, उसके हबीब के खिलाफ बात करे तो फिर वो उसकी वो बात अपनी सिफत सत्तारी से नहीं करता, फिर उसकी गजब वाली सिफत जाहिर हो जाती है, फिर वो जब्बार और कहार बन जाता है। और उसने सारे पोल खोल के वलीद बिन मुगीरा के रख दिए। तो अलामात मोहब्बत में से ये है कि महबूब की इत्तिबा की जाए, उसकी अतात की जाए और उसके खिलाफ कोई बात न सुनी जाए, न की जाए न सुनी जाए। और अगर उसके इल्म के खिलाफ कोई बात कर ले और उसके हुस्न के खिलाफ बात कर ले, उसकी अदब के खिलाफ कोई बात कर ले और साथ ये कहे कि हाँ मुझे उससे मोहब्बत भी है, तो फिर उसको ऐसी ही मोहब्बत है जैसे वो मेरे दादा जान रहमतुल्लाह अलैह के उनके भाई के सामने आदमी आया, वो अपने नबी के खिलाफ बातें भी सुनता रहा, वो गजब में ना आया तो उन्होंने कहा तेरी मोहब्बत झूठी है, तुझे तो गजब में आ जाना चाहिए था। ये मखलूक का भी शेवा है और ये खालिक का भी शेवा है। तो अलामात मोहब्बत में से आगे मैं अर्ज करता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम मोहब्बत का एक ये है कि महबूब का जिक्र हमा वक्त किया जाता है। इसलिए अल्लाह ताला को चूंकि हुजूर से मोहब्बत है तो हर जगह अपने नाम के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। जैसा और हम भी उनका अक्सर जिक्र करते हैं, जिससे मोहब्बत होती है उसका अक्सर बंदा जिक्र करता है, खुद जिक्र करता है। जब उसका कोई जिक्र करता है तो बंदा उसका चेहरा मुसर्रत से चमक उठता है, वो खुश हो जाता है और उसके चेहरे पे मुसर्रत आ जाती कि हाँ मेरे महबूब का जिक्र हुआ है। इसलिए हमारे सामने जब मुस्तफा का नात की सूरत में जिक्र हो, खुदा का जिक्र हो, हम वजद में आ जाते हैं, चेहरे खिल उठते हैं, चेहरे खुश हो जाते हैं। तो ये भी मोहब्बत की अलामत में से एक अलामत है। यहाँ एक मैं और बात आपको बता दूं कि जो चेहरे हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से खिलते हैं, जो खुश होते हैं और जिन पे मुस्कुराहट आ जाती है और हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन के